السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء، وأسأله أن يجعله لنا لقاء مباركا. فقد تناولنا من دروسنا الماضية فيما يتعلق بهذه الرسالة لفضيلة الشيخ أبي همام محمد بن علي الصومعي البيضاني حفظه الله تعالى، الذي سماها تنبيهات مهمة لطالب العلم. ለእውቀት ፈላጊዎች የሚያስፈልጉ አሳሳቢ የሆኑ ነጥቦችን ማገናዘብ በተባለው ሪሳላ ላይ ክፍል አንድን አይተን ነበረ። መግቢያውን አይተን ዒልም መማር ያለውን ፈضል من الكتاب ጠቅሰን ነበረ። ከሱ ጋር ደግሞ ሼኹ ማን እንደሆኑና የጻፏቸው መጽሐፎች በተወሰነ ታሪካዊ ተጠር ባለ መልኩ የተጠቀስንበት ሁኔታ ነበረ ማለት ነው። ዛሬ የምናየው ቀጥሎ የተጠቀሰውን ነገር ነው። قال وأما ما جاءت فيه به السنة من أدلة في فضل العلم فمن ذلك ما رواه مسلم برقم كذا بسنده إلى عامر واثرة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال من استعملت على أهل الوادي؟ فقال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى من موالينا. الحديث. وأما ما جاءت به السنة بحرث دقمو يمتاو كرسول عليه الصلاة والسلام يمتاو دقمو من أدلة كما سرجوت في فضل العلم، علم ممار ያለውን ደረጃ ያለውን ፈضል ከሚያመላክቱ ውስጥ ومن ذلك ከነዛውስ ما رواه مسلم ኢማም ሙስሊም የዘገበው የሆነ ሐዲስ ነው። بسنده بسو سنسلت إلى عامر بن واثرة، وودع عامر بن واثرة. عامر بن واثرة من على قال عامر بن واثرة بن عبد الله بن عمرو بن جحش الليثي أبو الطفيل، وربما سمي عمرا، ولد عام أحد، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن أبي بكر فمن بعدهم، وعمر إلى أن مات سنة 110 هجري. إيه صحابي ከሌሎች ሰሃቦች ለየት የሚያደርገው ጉዳይ አለው። ይሄን ሰሃቢ መርሳት የለባቸው። ምንድነው? እንደ ታሪክ ማለት ነው። ሰሃቢ ነው። ሰሃቦቹ ሰሃቦች ሲነሳ ከሌሎች ለየት የሚያደርገው አንድ ጉዳይ አለው። የሚያክሰዋል መቼ ነው የሞተው? እዚህ ጋር ስሙ ዓም ኢብኑ ዋሲላ ኢብኑ አብዱላህ ኢብኑ ዐምር ኢብኑ ጀሕሽ الليثي أبو الطفيل ይባላል፣ ወይ ደግሞ ربما عمر ይባላል ስሙ። በኡሁድ ጦርነት ጊዜ የተወለደው ረሱል አለይሂ ሰላም አይቷል። ከአቡበከር ከሷው በኋላ ያሉ ሰሃቦች ላይም ደግሞ ዘግበዋል። በ110 ሂጅራ ላይ ነው የሞተው። ይሄ ሰሃቢ ከሌላ ሰሃቢ ለየት የሚያደርገው ከሰሃቦች መጨረሻ የሞተው እሱ ከሰሃቦች ውስጥ መጨረሻ ላይ የሞተው ይሄ ነው። ለዛ ነው ማን ነው ከተባለ አቡ الطفيل عامر واثلة ይባላል። هذا من الشيخ 10 و100 على الصحيح، وهو آخر من مات من الصحابة، قاله مسلم وغيره. كصحابوች መጨረሻ ላይ ከሞተውስ ይሄ ነው በአጠቃላይ እንጂ ለምሳሌ ዑለማዎች ዑሉም الحديث ሲያስተምሩን መዲና ላይ መጨረሻ የሞተው ሰሃቢ ማን ነው፣ መካ ላይ መጨረሻ የሞተው ማን ነው ብሎ እንደዚህ ይዘረዝራሉ። ግን ኢጥላቀን በአጠቃላይ ግን ከሰሃቦች መጨረሻ ላይ የሞተው ማን ነው? عامر بن واثرة أبو الطفيل የሚባለው أبو الطفيل. طيب السمن على أن نافع ابن عبد الحارث، نافع بن عبد الحارث የሚባለው اسمه نافع ابن عبد الحارث ابن خالد ابن الخزاعي، صحابي فتحي. ያለ ما معنى فتحي؟ صحابي ነው فتحي ነው؟ وما فتحي؟ فتح الباري؟
فتح مكة نعم فتح مكة لا يسلموا صحابوች ስም ይገባል فتح ከተባለ ከفتح ከተከፈተ በኋላ እስምና የተቀበለ ነው وأمره عمر على مكة فأقام بها إلى أن مات عمر رضي الله تعالى عنه السن مري ያደረገው መካ ላይ እስኪሞት ድረስ ይሄ ሰሃቢ መካ ላይ የነበረ ነው አለ من على أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعصفانة إيه صحابي كرسوك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قا بعصفان የሚባል ቦታ ላይ ተገናኙ عصفان የሚባለው ከመካና ከመዲና መካከል የምትገኝ ቦታ ናት ከመካ ወደ 80 ኪሎ ሜትር ነው የምትርቀው ከመካ ወደ 80 ኪሎ ሜትር ነው የምትርቀው ማለት ነው من طريق جحفة طيب إذا ቦታ ላይ نافع ابن عبد الحارث كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ጋር ተገናኘ በዚህን ጊዜ ዑመር በጊዜው መሪ ነበረ نافع بن عبد الحارث ደግሞ መካ ላይ መሪ እንዲሆን አዞታል ስልጣን ሰጥቶታል ከዚያ አኳያ ባለስልጣኖችን ሲያገኝ ይጠይቃቸዋል እንዴት አደረክ ምን አዲስ ነገር አለ ብሎ ይጠይቃል በዚሁ አጋጣሚ እዚህ ቦታ ላይ ይሄኛው ሰሃቢ ሲያገኘው አይ ይሄኛውን نافع بن عبد الحارث ሲያገኘው وكان عمر يستعمله على مكة عمر بن الخطاب ደግሞ ይሄኛውን ሰሃቢ መካ ላይ እንዲያስተዳድር አድርጎት ነበር ከዚያ አኳያ በዕስፋን የሚባለው ከመካ 80 ኪሎ ሜትር የሚርቅ ነው መንገድ ላይ የተገናኙት ከዑመር ጋር ኢዘን አንድ ሰው ባለስልጣን ከሀገሩ ሲወጣ ግዴታው ማድረግ አለበት ሰው ተክቶ መሄድ አለበት ጉዳዩን የሚያስተዳድርለት የሚጠይቅለት ማለት ነው ኢዘን ዑመር ይሄ ነገር ስለሚያቅ ማን ነው መካ ላይ ሾመ የመጣከው ማን ነው መካ ላይ ተወከው ማን ነው የተካከው ብሎ ጠየቀው فقال من استعملت على اهل الوادي وادي የሚባለው ወንዝ የሚሄድበት ቦታ ነው ለምን ይሄ ቦታ ዋዲ ተባለ ሲባል መካ አስን ካቀማመጧ ቦታ ገባ ወጣ ያለ ነው ብዙ ውሃዎች አስለም ሲመጡ ወደ መካ አይገቡም ከመካ ይወጣሉ ይባላል ከዚያ ቆይ ዋዲ የሚባለው እሷን የተፈለገችበት ወንዝ የሚሄድበት ቦታ ማለት ነው እዛ ቦታ ላይ ማንን ነው የተካከው ማን ነው መሪ እንዲሆን ያደረከው ብሎ ጠየቀው قال ابن ابزا የሚባል ሰው ይተክቻለሁ አለ ابن ابزا እንዴ ዑመር ብን ኸጣብ ረዲየላሁ ተዓላ ይሄን ሰው አያውቀው አሁን የሚታወቅ ሰው ቢሆን ኖሮ አይገረምም ማን ነው ብሎ አይጠይቅም قال ومن ابن ابزا የሚባል ማን ነው ብሎ ጠየቀው እንጂ ትላልቅ ሰሃቦች ቢሆኑ የዛ አካባቢ የቁረሺ ሰዎች ቢሆኑ ኖሮ ያውቃቸዋል አንድ ባንድ ከነ ስማቸው ከነ አያታቸው ከነ እናታቸው ከነ ምናምናቸው ግን ይሄ ምናምን ይባል አዲስ ነው ለሱ ዑመር فقال ومن ابن ابزا ማን ነው ብሎ ጠየቀው ابن ابزا የሚባለው مولى نافع ابن عبد الحارث مولى ነው مولى ማለት እሱ አገልጋይ ነው እንደ ባሪያ ማለት ለናፊዕ ابن عبد الحارث ራሱ እንደ ባሪያ ነበረ ከባርነት ወጥቶ ነው በዚህ ጊዜ دنقتنا قال واسمه يقال عبد الرحمن بن أبزة الخزاعي مولاهم صحابي صغير وكان في عهد عمر رجلا وكان على خراسان لعلي يرمى بعمر جزي إذن نبرة كذابها لا بعلي جزي دقمو وكان على خراسان لعلي بعلي جزي دقمو خراسان لي مرين برار إذن صحابي ومالت والله مستعان ما ابن أبزة بلو تيغ قال مولى من موالينا إذن هي ابن أبزة مبالو قرشي يرلم أصره جزاسو يرلم جن كيلا بوتا عند بارع متو النسو زن أقلقلو كذابت أقنياهون من ورسول مولانا دنقتنا قال من بلو تيغ قال مولانا من موالينا مولى من موالينا እሱ እኛ ስር ከሚኖሩት ከባሮች ውስጥ አንዱ ነው ብሎ ጠየቀው በዚህ ጊዜ ዑመር ደነገጠ قال فاستخلفت عليه مولا በለበለ የመካ ሰዎች ላይ ቁረይሾች ላይ የጎሳ ትላልቅ ሰዎች ላይ በለበለ ደግሞ መውላ በእነሱ አገልጋይ የነበረውን ሰው መሪ ታረግባቸዋል ብሎ ተቆጣ ዑመር በዚህ ጊዜ ምን አለ ናፊዕ ብን አብዱል ሐሪስ قال إنه قارئ لكتاب الله
وإنه عالم بالفرائض እኔ እኮ እሱ የመረጥኩበት ዝም ብዬ አይደለም ማለት ከሌሎቹ አስበልጬ የመረጥኩበት ምክንያት እሱ እኮ በጣም ቁርአን የሚቀራ ሰው ቃሪ إنه قارئ لكتاب الله الله القرآن በደንብ ከሚቀሩስ አንዱ ስለሆነ ነው አለ እውቀት አለው وإنه عالم بالفرائض وكذلك يكففل እውቀትን ያቃል ፈራድ የሚባለው ክፍፍል ነው ሀብት እንዴት የሚከፋፈለው የሚለው ሂሳብ በለው ባጭው ያንም ያቃል አላቸው እዚህ እንግዲህ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ ዝም አለ ደነገጠ ኢዘን ይሄ ሰው የተመረጠበት ምክንያት ከሌሎቹ የበለጠበት ምክንያት ካለው ዒልም ነው فقال عمر እንደዚህ አለ أما إن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم قد قال لك ነገር ሲሰማ ዑመር አስታወሰ የረሱል عليه الصلاة والسلام ንግግርን حديثاቸውን አስታወሰ ምን አለ أما أنه إن نبيكم إن أنت ملكتنياكو قد قال برقت بلوال من آله إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو بها آخرين الرسول عليه الصلاة والسلام كن دذيالوال الله سبحانه وتعالى يرفع كف درجات بهذا كتاب الدنيا القرآن أقواما يتوسون سووشت إيه القرآن أوقو تمرو ሰርቶበት ቀርቶ የኖሩበት ሰዎችን አላህ ከፍ ያደርጋል ويدعو به آخرين በዚህ ቁርአን ደግሞ ዝቅ ያደርጋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተወሰኑ ይቀሩት ከምን አቋያ ቁርአን የማይቀሩ ከሆነ ማያነቡ ከሆነ ማያፍዙ ከሆነ ማይሰሩበት ከሆነ ማለት ማል ሻይዱ የሐዲስ ሼኹ ያመጣበት ምክንያት ይሄ ኢብኑ አብዛ የሚባለው መውላ ከመሆኑም ጋር አገልጋይ እነሱ ባራሲን የነበረው ከመሆኑም ጋር ግን ከነሱ መሪ ሆነ ከምን አቋያ ካለው ዒልም ቁርአን ከማፈዙ ፈራይድን ከማወቁ ነው ኢዘን ይሄ ዒልምም አንተን ከፍ የሚያደርግ ነገር ነው ካወክበት ከተማርክበት ከሰራህበት ለዚህ ነው ዒልም እንማር ምንባባለው ምን ተዋወሰው ዒልም ለመማር ትልቁ ነገር ይሄ ነው በዋነኝነት ይመጣበታል ሼኹ ዒልም ምንማርበት ዋነኛው ጉዳይ ዒባዳ ስለሆነ ዒባዳ ወደ አላህ የምትቃረብበት ከሆነ አንደኛው ዒባዳ ዒልም ነው እዚህ ቁጭ ስትል አንተ ዒባዳ ነው ያለከው ሰዓትክን ሰተሽ ቁጭ ስትል አንተም ዒባዳ ነው ያለከው መላእክቶች የሚሰባሰቡበት ቦታ ነው ያለከው መላእክቶች ክንፋቸውን የሚዘረጉበት ቦታ ነው ያለከው ሰው ተማሪ በዚህ ሰዓት ወጥቶ ወይ ካፌን ያለው ወይ ቡና ይጠጣ ነው ወይ ወደ ያወራን ወይ ደግሞ ምንም ሳይሰራ ግቢ ሲችከለከለ 8 ሰዓት ክላስ ይደርስበት ይችላል ትምህርት ካለ ማለት አለበለዚያስ ዝም ብሎ ያወራ አርሲ ይደርስበት ይችላል አንተ ጊዜክን ሰተዚህ መጣ ማለት ትልቅ የሆነ ቦታ ነው ያለ የመጣከው ዒልም የምታገኝበት ዒባዳ ላይ ያለከው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥበቃ ስር ነው ያለከው ይሄን ነገር ማስታወስ አለብን ሁላችንም ማለት طيب ለከዚህ ሐዲስ ብዙ ነገርን መማማር እንችላለን አንደኛውና ትልቁ ነገር ዒልም መማር እንኳን አኺራ ላይ በአዱኛ ላይ ራስ ትልቅን ደረጃ ይሰጣል አንተ ዕውቀትን ተምሮ ዒልምን ይዞ ኡስታዞች ሆኖ ዓሊሞች ሆኖ ደሃ መሆናቸው እንዳትመለከት ተቸግሩ መኖራቸው እንዳትመለከት እነሱ ግን የሚኖሩበትን ደስታ ነው ወቅ ሐቂቀተን አንድ ሰው ተማሪ ለምሳሌ ተማሪ እንበል እናንተ ምሳሌ አድርግ እንደው አካዳሚ ትምህርትን ብቻ ተምሮ ደስተኛ ይሆናል እንዴ አንድ ሰው ግቢ የተማረ ነው 4 አመት 5 አመት ግቢ ይኖራል ካፌ ሄደ ላይብራሪ ገባ ዶርም ገባ ተኛ በቃ ህይወት ይሄ ነው ደስታ በዚህ ይሄን በማድረጉ ደስተኛ የሆነ ይመስለዋል ለذة السعاده አያገኝ ግን አንተ አላህን ፈርተ ካለው አካዳሚ ጋር ትምህርት የተማር ካፌ ይሄድ ላይብራሪ ይሄድ ከዛ ዶርም ይሄድ በተጨማሪ ደግሞ ወደ አላህ የሚያቀርብክን ነገር የተፈጠርክበትን ዓላማ መስጊድ መተ አምስት ሰላትን በጀማዓ መስገድክ ቁርአን መቅራትክ ሐዲስ መማርክ ደርስ ሙሐደራ ቦታ ላይ መቀመጥክ ወላሂ አካዳሚ ከምትማሩ የበለጠ ደስታ የሚሰጥክ ይሄ ትክክለኛ ደስታ ይሄ ነው እስቲ አንተ አንድ ቀን አላህ ይጠብቀውና ከመስጊድ ርቃ አንድ ሳምንት መሆን አጋጣሚ ምትሆንበት ሁኔታ ራስህን ታሪት እንደምትራሱ አታውቅም
ወይም ደግሞ የተለያየ መዝናኛ ቦታ ላይ ካፌ ምን እያሉ የሚሽከረከሩ ተማሪዎችን የምትመለከት ከሆነ ወይ በየጊዜው ለምሳሌ ጂሲ ተማሪ ሲመጣ የአመት ፕሮግራም ይባላል የ6 ወር ይባላል ከዛ የ4 ወር ሊመረቅ ሲገባ ከዛ 3 ወር እየተባለ በየጊዜው ፕሮግራም ያዘጋጃሉ እነሱ በዛ ደስተኛው ነው መሳጆች ተቀላቅሎ ሲጨፍሩ ሲዘሉ ግን ሐቂቀተን በጠይቀውን والله ውስጡ ደስተኛ የለው ለምን እዛው ውሎበት ከተመለሰ በኋላ ነፍስየው ትጨነቃለች ለምን አልልኩም ይላል ባል ቢቀርብኝ እኮ ይሻል ነበር ይላል ለምን اختلاጡ ብሩ የሚወጣው ሳቁ ቀልዱ ባለጌ ንግግር መናገሩ ያ ሁሉ ሲያዩ ማለት ብሩ የሚወጣው ከዛ ቋያ አዩዋ الإخوة والله علم ላይ መቆየት ከዚህ በልጥ ደስታ የለም አንተ ያለህበትን علم የሚማር ሰው የሚያጠናበት ቁርአን የሚቀራው ነገር ይሄን ደስታ ብዙ ሰዎች ለማግኘት ይሞክራሉ ግን አያገኙትም ከዛ ቋይ ትልቅ ደስታ ላይ ነው ያላችሁትና ይሄን ነገር ማወቅ አለባችሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ ላይ ጽናትን እንዲሰጣችሁ ሁሉ አላህን መለመን አለባችሁ በቀላሉ በብር በስልጣን የሚገኝ አይደለም የዕልም ደስታ ዕልም ላይ ሆነ حتى شوف مسكين مت قرآن ቀርተ ቁርአን ራሱ በደንብ ባይገባክ ቢከብድክም ራሱ ከብዶኛ ብለን ማቆም የለብንም ዒባዳ ያለክ ወደ አላህ የተቃረብክ መልካም ስራ እየሰራ በየቀኑ አጅሩን እያገኘክ ነው ያለክ ዕልም ቦታ ላይ መተ ዛሬ አልገባኝም ለምን ተዋለው ብለህ ተስፋ መቁረጥ የለበትም መተ መቀመጥክ ራሱ አን ትልቅ የሆነ ዒባዳ ነው ያለክ ወደ አላህ የተቃረብክ የጀነትን መንገድን ወደ ጀነት የሚወዝ መንገድ ላይ ነው ያለከው በሐዲስ ይመጣል እሱ አብረና ያለን ፊት ለፊታችን ኢዘን ትልቁ ነገር አላህን ማመስገን አለብን በዚህ ላይ ጌታችን አላህ እንዲያጸናን ወደዚህ ያልመጡ ወንድሞች ብዙ ናቸው ወደዚህ ያልመጡ እህቶች ብዙ ናቸው እነሱንም አላህ ወደዚህ እንዲያመጣቸው ከጀርባ ዱዓ ያደርክላቸው አንተንም ጽናቱን እንዲሰጥ ደግሞ ሁሉ አላህ መለመን አለበት ይሄ በጣም ትልቅ የሆነ ነገር 4 አመት ላይ 5 አመት ላይ ቁርአን ሳትቀራ ከዚህ ወጣክ ማለት ኖር ነው በተለይ ሙስሊም ወዒብ ነው እዚህ መተ አቂዳክን ሳታስተካክልበት ስለ ሰላት ሳትማርበት ስለ ጠሃራ ሳትማርበት እስልምና ድርጋቢ ሳትማርበት እቺኛው 4 አመት ካንተ ላይ ካለፈች እርግጠኛ መሆን አለበት ከህይወትክ ቢያንስ ግማሽ ህይወትክ እንደተበላሸው ወቅ ለምን ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ዩኒቨርሲቲ ግቢ የሚባለው እኛ ማሳልፈናል እናውቀዋለን ወይ ገብተህ ትስተካከለበታለህ ወይ ገብተህ ትበላሽበታለህ ሁለት ቻንስ ነው ያለች ወሰኛ የለ ወይ ገብተህ ትስተካከላለህ ወይ ደግሞ ገብተህ ትበላሻለህ አላህ ወፍቋቸው ዩኒቨርሲቲ እንደገቡ ከጀማዓው ጋር ከሙስሊም ጀማዓ ጋር ተቀላቅሎ ዲን የተማሩ ሰዎች ከወጡም ራሱ አላህ ወፍቋቸው ቢያንስ ዓሊም ራሱ ባይሆኑ የተማሩትን ነገር ቁርአን እየቀሩ የተማሩት ኪታብ ሙራጃ እያደረጉ ራሳቸውን እየጠበቁ አላህን እያመሰገኑ ይኖራል ግን ጊዜውን በማይሆን ነገር አቃጠለ ሲወጣም ድሮ ከነበረበት የባሰ ችግር ስለሚመጣበት ከስሮ ወይኔ ምን ነው በተጠቀምኩበት ብሎ ነዳማ ውስጥ ሊገባ ይችላል ነዳማ በማይጠቅምበት ጊዜ ከዛ ቋያ علم ላይ መማር ትልቅ ነገር ነው ከዚህኛው ሐዲስን የምንይዘው ማለት ነው طيب ከዛ ምን አለ ሼኹ ወዕለም علمني الله واياك ወቅ አላህ ተዓላንም እናንተን ያስተምርና ያሳውቀንና ان من وفقه الله لطلب العلم وتفقه وكان على الطريقة المرضية فإن الله قد أراد به خيرا وك أنين من أنتم الله يستمرنا وقتنا يستننا أن من وفقه الله تعالى يقدمه لمن لطلب العلم وقتنا ديما يقدمه أكال وتفقه وقتنا دقمو يتجنزب عند الجنزب يدرجو كيتا ينباريا يسو وكان على طريقة المرضية تودى يهون من قال لي كهونا أي سنة لي كبدع ركو كشرك ركو ذكرني من قال لي كهونا فإن الله قد برقد أراد به خيرا ليسويه ملكم نقرني فلقل وهذا بنفس حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ይሄ ደግሞ በግልጽ የመጣ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስ ነው قد روى شيخان امام البخاري ومسلم ዘግቦታል في صحيحهما بصحيح በሆነ ኪታባቸው ላይ
من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يا رحمتنا عليه الصلاة والسلام مناله من يريد الله به خيرا الله سبحانه وتعالى الزانيو أكال ملكام نقر ياشر لسو يفلق لسو يفقهه في الدين وقتن دين ما لا يدرقه وقتن دين رد يدرقه تفقه ميباله وهو الفهم لغة الفقه لغة الفهم مردات إن لما نرى الشريعة يعني يشريعة وقتن عقيدة فقه أحكاموش ممار إذا الله ملكام نقر كاشر لك إيه نقر بالتمار يادرقها مفهوم المخالفة يتقارني من دنا ولا مش اللي بيدقسوتم الله سبحانه وتعالى ملكام نقر يالاش للسو كوكا تارقوا إذا قوايات تلك نقر لين يالنو فذي حديث من رده قال حافظ أي ابن حجر في فتح الباري ومفهوم الحديث يحكي حديث من نجزو تقاراني دقمو أهون الله ملكام نقر ياشر للسو علم يستمر ملكام نقر يفلق للسو وقت دائما كوكت بوتا يرقوا حبت يسطو يشلال إذا يسطو يشلال بيت يسطو يشلال سرار يسطو يشلال ግን ዒልምን የሚያክል ትልቅ ነገር ካልሰጠው ይህ ሰውዬ መልካም ነገር ላይ አይደለም ያለው ይሄ ነገር ማወቅ አለበት ምን አለ ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين يتقاراني وقتن علم يالقتمنا يالتمارسو أي يتفلقبت يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل به من الفروع يدينو مسرتاي ነገሮችን ያልተማረ ያላወቀ ወይንም ከሱ ጋር የሚያዙ ቅርንጫፎችን ያላወቀ ሰው فقد حرم الخير ይህ ሰው መልካም የሚባል ነገር በሱ ላይ حرام ሆኖበት ተከልክሏል إذن መልካም ነገር علم መማር ነው علم ቦታ ላይ መገኘት ነው ኢላን قال ሶስት ነጥብ ያደረገው ወይ አራት ነጥብ ምን ማለት ነው ሐሳቡ እያወራ ነው ከዛ ቆይ እዚህ ጋር የተቋረጠ ንግግር አለ በዛው አካዳሚ ይሄን ቀጥለው ተናገለ ማለት ነው ኢላን قال لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير الله لأنه نقول من دنه سبال من لم يعرف أمور دينه يدين قد يالو وكسو لا يكون فقيها أواك عبال يتردى عبال ولا طالب فقه يوقت يفقه تماري ما عبال فذا قوايا فيصح ونتي هونال تككر هونال أن يوصف مجلس يا سوية بأنه ما أريد به الخير لسه ملكام لقر ارتفر لقر التي مبالا وفي ذلك كذا قوايا بيان مجلس اللبت ظاهر قلس هنا لفضل العلماء علماء يالله شون درجة كزين الرداء على سائر الناس كقروا سووش ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم كذا ما الفرق يلينيو النمارال النيزالن إلى تكم أن الردالن ولفضل التفقه وقت يدين الشريعة ممار مرات بلاج عنده هنا كمن أقويا كليلو يوقت هذا مثلا كيمستري ماثماتكس ايكونومي ستاي تمتوچ አሉ አካዳሚዎች እዛን ከመማር የዲን ትምህርት መማር ከነዛ ሁሉ እንደሚበልጥ ከዚህ እንረዳለን አለ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري من هذا شيخه أي الشيخ أبو همام قلت على فمن أراد أن يسلك ذلك السبيل أعني سبيل العلم فمن أراد يفلق سو أن يسلك مقوازن كفلق عند سو ذلك سبيل ينيون منقد أعني فلق بتالو سبيل العلم يوقت منقد مقواز يفلق سو عند سو فإنه لا بد له أن يتحلى ويتأدب بآداب تكون معينة له على تلقي العلم وقت ما تفلق قال يا فضل الله وقت يتباله إذا منقل لم يتفلق قال الزال منور تفلقاله إن كفلك فإنه نقول لا بد لسو قد هون بتال
አየተሐላ በዛ ላይ መጎናጸፍ አለበት ምንም ይጎናጸፍ ወይተአደብ ስነ ስርዓትን በራሱ ላይ ማውጣት አለበት ምንን ቢአዳይ በስነ ስርዓት تكون معينة له እነዛ ስነ ስርዓቶች እሱን የሚያግዙ ያው እዚህ ጋር ሼኹ የሚጠቅሰው ዒልም ላይ የሚያግዙት ነገሮች ምንድናቸው ወቀት ስትማር መጎናጸፍ ያለብህ ባህሪዎች ስነ ምግባሮች ምንድናቸው የሚለው ነገር ይጠቅስልህ ይፈልጋል ኢዘን ዒልምን የሚማር ሰው ያን ነገር የሚያግዘው ነገርን ማወቅ አለበት ከዚያ ቆይ ምን አለ وقد ذكرت في هذه الرسالة ما تيسر لي ከዚያ ቆያ وقد برغت ذكرت ተቀሻለው في هذه الرسالة ذيتኛው መጽሐፍ ላይ ما يتيسر لي ለኔ የገራልኝ ነገር ተቀሽልሃል وتوخيت في ذلك الاختصار አሁን ስንሳዎችን ተጠቅስልክ እኔ የመረጥኩበት وتوخيت اي ጥንቃቄ አድርጋለሁ መርጫለሁ في ذلك በዛላይ الاختصار ማሳጠር አላበዛውም አላረዘምኩም አድርጌ ስንሳዎችን ተጠቅስልሃለሁ በቀላሉ እንድትረዳ መፈልገው ነገር ነው ለምን يسهل فهم ذلك على الطالب ليسهل ገር እንዲሆንለት ነው እንዲገራ ነው ቀላል እንዲሆንለት ነው فهم መረዳት ذلك ያኛውን على الطالب ወቀት ተማሪ ላይ مع سرعه الاستيعاب ተርቦ ደግሞ እንዲረዳ ተርቦ ከመራት ጋር ተርቦ እንድትረዳ ገር እንዲሆንልክ አጭር አድርጌ ነው ተጠቅስኩልክ አላበዛውብክም ይያለክ አላበዛብክም ነው ያለ طيب ومن اراد التوسع ስለ ዒልም መማር ያለውን ፈضል የዑለሞች ንግግር በሰፊ ማወቅ የፈለገ ሰው ማወቅ መርዳት የፈለገ ሰው فليرجع يملس الى ورزا ما كتب في ذلك በዛ አኳያ የጻፉ መጽሐፎች من المصنفات ከመጽሐፎች ስለ ዒልም የጻፉ ብዙ መጽሐፎች አሉ ከነዛው እሱ የተወሰኑ ሶስት ኪታብ ይጠቅስልሃል مثل الجامع لاخلاق الراوي واداب السامع الجامع لاخلاق الراوي واداب السامع سفي كتاب 3 مجلد وكذلك والفقيه والمتفقه وقت ممار وقت ያወቀ فقيه ይባላል والمتفقه وقت መማር የፈለገው የሚል كتاب اي ሁለቱም كتاب كلاهما للخطيب البغدادي خطيب البغدادي የጻፈው ነው خطيب البغدادي عبد الله احمد بن علي ابن ثابت የጻፈው የሆነ كتاب ይገርመው ይሄ ሼክ የሞተው በ463 ነው ወደ ባግዳድ አካባቢ በዘመኑ የነበረ ትላልቅ ዑለማ بل علم الحديث علوم الحديث በማስተማር በመጻፍ እሱ የሚያክል የለም ይላሉ ዑለማ እዛኑ في علوم الحديث خطيب البغدادي ከሱ በኋላ የመጡ ዑለሞች ወደሱ ይመለሱ ይላሉ ማንኛውም كتاب ስከፍት በብዙ የዕልም الحديث ላይ علوم الحديث ላይ ብዙ መጽሐፎችን የጻፈ ዓሊም ለቋያ الجامع لاخلاق واداب السامع ይሄ كتاب اصلا ابو همام راس تحقيق አድርጎታል تحقيق አድርጎታል ወርስ በ3 مجلد ይሄን تحقيق ነው ሼኽ ወሲውላ الحرم ላይ የተማርነው ይሄን كتاب 3 مجلد ሼኽ ወሲውላ የተማርነው የሚገርመው መቼ ተማርነው ታውቃላችሁ በቀን የሆነ ብዙ ሰዓት ነው እንዳይመስላችሁ 10 ደቂቃ 20 ደቂቃ ከበዛ ከቤታቸው እንመጣለን በተለይ መጨረሻ 3 አመት 3 ልጆች 3 ልጆች አሉ በዋነኝነት ከሳቸው ጋር ምን ይሄድ ራሴ ከፈር ማለት ፈልጌ አይደለም ቤት እንሄዳለን እሳቸው ጋር ከቤታቸው ወደ ሐረም እንሄዳለን በመኪናቸው ለምን ሐረም አጠገብ ጠጋ ብሎ ለመቆም ፍቃድ ያለው መኪና ስላለበት እሳቸው ነው እዛ መንገድ ላይም በሳቅና በወሬ ያለው ሼክ የሚያሳልፍ አንብብ ነው መኪናው كتاب እንቀራለን እኛ መኪናው እየሄደን 10 ደቂቃ እኮ 15 ደቂቃ ከቤታቸው እስከ ሐረም በጣም ከዘጋጋ 20 ደቂቃ በዛው ብዙ كتاب ተሰው ሶስቱን ብዙ كتاب ቀርተር ጨርሰናል አይ ዒልም መማር ይሁሉ በደጋገው ምንድነው መጣበታ ዒልም ለመማር ጽናት ነው ይፈልጋል ጊዜ ፕሮግራም ነው ይፈልጋል እዛ ላይ ስንት كتاب ቀርተናል فقه ተመረረበታል ሐዲስ ቀርተንበታል አዳብ ቀርተንበታል የሳቸው መጽሐፎችን በተለይ وكذلك ደግሞ علماء الحديث ብዙ كتاب ተቀርቶበታል ከኔት የነበረው አንድ ልጅ አለ ካናዳዊ ልጅ እሱማ ቀድሞ ነበር ይሄን ፕሮግራም ያወጣው ይጠብቃቸዋል ቤታቸው አብሮ ሄዳሉ አብሮ ይመለሳሉ ቀድሞን ይሄ ነገር ፕሮግራሙ ብዙ كتاب ቀርቶባቸው እኛ መጨረሻ ይነቃል ይሄን ጃሚ ለአخلاق ረዋዳብ السامي حرم ስንደርስ ደርሳለን በሳምንት 3 ቀን
ሮብ ሐሙስና ቅዳሜ በእነዚህ 3 ቀን ውስጥ ከቤት መተን ሐረም ስንደርስ መግሪብ ላይ ቀድመን 10 ደቂቃ 15 ደቂቃ ቀድመን እንመጣለን እንደ ሰዓቱ እቺ 15 ደቂቃ መጀመሪያ ላይ ዝም ብሎ ቆይ አንዱ ይጠይቃል ጠይቆ ይሄዳል ወይ አንዳንዱ ዝም ብሎ ነገር ያወራቸዋል እቺ 10 ደቂቃ እንደምትቃጠል ተረዳና ለምን ኪታብ አንጀምርብን ተባለ እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች ማለት يعني እዛ አጠገብ የተቀመጡ ሼኾች ተማሪዎች እዛ አኳያ ሲፈት ሰላት ነብይ የሚለው ኪታብ ሙሉ ቀርተናል ኢለል الشيخ የራሱ ሼኽ የጻፈው ኪታብ ሙሉ ቀርተናል ከነዛ ኪታቦች ውስጥ ይሄ ኪታብ ቀረ 3 ሙጀለድ ወደ 4 ዓመት 3 ዓመት ይፈጀ ይሄን ኪታብ ቀርተን ጽፌበታል ኪታብ ስንት ዓመት እንደፈጀበት ምናምን በስንት ሊቃ በስንት ቀን እንደጨረሱ ሁሉ ጽፌበታል መጽሐፉ ላይ መጨረሻው ላይ ማለት ይሄን ሁሉ አድርገናል ከዚህኛው እኔ 2-3 ቀን ያመለጠኝ እርግጠኛ ሆኖ 2-3 ቀን ያመለጠኝ አንደኛው እንግዳ መጥቶብኝ አንደኛው ሶታሙ ጅዳ ሄጄ አስተዋውሳለሁ ያመለጠኝ ደግሞ ተመልሼ የቀረውበት ሁኔታ አለ አጋጣሚ ሳገኝ ኢዘን ይሄ ጃሚዕ ለአኽላቅ ወአዳብ ሳይሚለው ሼኽ ላይ የቀራ ነው ኪታብ ሙሉ ሼኽ ወሲዩላህ መሐመድ አባስ ላይ በተሕቂቅ አቡ ሐማም ይሄ ኪታብ ደግሞ ሙንተቃ አለው ከዚህ መርጦ የተወሰነ ያሳጠረበት ኪታብ አለ እሺ كلاهما لخطيب بغداد وكذلك وجامع لبيان العلم وفضله ይሄ ደግሞ ابن عبد البر يጻፈው ابن عبد البر የሞተው خطيب البغدادي በሞተበት በዛው አመት ነው 463 ላይ ሞተ እነዚህ ዑለሞች ابن عبد البر ደግሞ የነበረው ወደ መግሪብ العرب ሞሮኮ አካባቢ ነው ሁለቱም ዑለሞች በዘመናቸው በየአካባቢ ትልቅ ዑለሞች ነበሩ ابن عبد البر ለምሳሌ የሚታወቅበት فقه الامام مالكን በማስፋፋት ነው ለምሳሌ አተሚም የሚባል ኪታብ ጽፏል شرح موطأ الاستذكار የሚባል ኪታብ ጽፏል شرح موطأ ይሄ ኪታብም ጃሚዕ ለበያን العلم وفضله የሚለውንም ጽፏል لأبي عمر يوسف بن عبد البر ይባላል እሱም 463 ላይ የሞተ ነው ከዛ ምን አለ ሼኹ وقد سميت ذلك تنبيهات مهمة لطالب العلم ይሄን ብዬ በዚህኛው ስም ሰይሜዋለሁ አለ وأسأل الله العلي القدير أن ينفع بها ጌታ አላህ ተዓላ ለምነዋለው ከፍ ያለው ጌታ ሰዎችን ከፍ የሚያደርግ አዋቂ የሆነ ጌታ አየንፈع بها በዚህ ሰዎች እንተቀሙበት እንዲያደርግ إنه على كل شيء قدير በሁሉ ነገር ላይ ቻይ የሆነ አምላክ ነው وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ብሎ መግቢያው የተጠቀሰው ከዛ በኋላ ነጥቦችን አንድ በአንድ ማየት ይፈልጋል ሰዓት ሚዷል የተባባልንበት ሰዓት ደርሷል እዚህ ላይ እናቆማለን እኛም ማወቅ ያለብን አዩዋል ኢኽዋ ይሄን ደስ እንማር 30 ደቂቃ ከበዛ 40 ደቂቃ ነው የሚሆነው እርግጠኛ ሁን አላህ ወፍቆሽ አንቺንም ፕሮግራም አውጥተሽ በዚህ ዕውቀት ላይ ምጽኝ ከሆነ ወላሂ አንተ አስበው ከ24 ሰዓት 40 ደቂቃን ሰተለ ዒልም በዚህ ሁኔታ 3-4 ዓመት ከተማርክ እርግጠኛ ነኝ እንደው ዓሊም ባትሆን ተማሪ ለመሆን ትሞክራለህ طالب العلم ዳንስ የሆነ ነገር የምትረዳ ለዲንክ ለሰው ራሱ አልፈ መጥቀም ባችልም ራስክን የቻልክበት ሁኔታ ስለሚመጣ እንደዚህ ፕሮግራም ሲወጣ ቀድመን ራሳችንን ዘጋየት ግን ምን ይፈልጋል ኪታቡን ቀርተን ዘግተ መስኪን አስቀምጣችሁ እንዳትዩ ብዙ ተማሪዎች እያየን ኮፒ ፎቶኮፒ መስኪን ላይ ይጣሉ አይቻል ብዙ ጊዜ እኔ ገርሞኛል ይሄ ኮፒ ቢደረው ኪታብ ስላጣን ኮፒ ያደረግነው ዒልም እኮ ነው ውስጥ ያለው ወይ በነፃ ስለሰጠክ አይደለም እኔ ኪታብ በነፃ ስለሰጣቸው አይደለም ይሄ ኪታብ እኮ ربما ይሄን የሚፈልጉ ገጠር ላይ ኪታብ ሰጣቸው ማለት ነው እየተቀባበሉ 1000 ተማሪ ይማርበት 1000 ተማሪ እየተቀባበለ ማለት ነው እኔ ባለፈው ፋርሲ ሲሄድ ወደ 400 ተማሪ የሚያክ እቺን ቦታ አያክልም ብሎ ይማራል ከገጠር ትናንሽ ወጣቶች ናቸው ኪታብ የላቸው ኪታብ እንዴት ታውቃ አሁን የተወሰነ ጀመረ ዱር የተቀባበልን ኢዘን ኪታብ የሚያክል ሰጥቶት ዘግተም ይደለም ቀራካ ከቻልክ አሁን ያወራሁትን ነገር ከጻፍከው ነገር መንገድ ላይ ይሄድ እያነበብከው ሂድ እንዳያመጥጥ ለምን ሐሳቡ አይጠፋብህ ቤት ከገባክ በኋላ ያለፈው ቪዲዮ ከቻልክ ዩቲዩብ ላይ ገብተህ አዳምጠው አለ ቻናሉ ላይ ነገ ደግሞ ከመምጣት በፊት 5 ደቂቃ አንብበው ትናንት ተማርከውን ቀድመ ደግሞ 5 ደቂቃ አንብበው ወደፊት የሚመጣው ለምን ወደፊት ስታነብ አንተ ተረዳከው ለጊዜው ይችላል ኡስታዝ ሲያስተምር ደግሞ ያ ነገር ያሰፋልሃል
ወይ ደግሞ የተረዳከው ነገር ስህተት ከሆነ ያስተካክልልሃል ብዙ ነገር ስላለው በዚህ መልኩ እቺን ፕሮግራም ብቻ ካወጣችሁ والله በአላህ ፍቃድ ተጠቀማላችሁ አበዛው መስኛ አፈቱኛ አላህ تعالى بالله التوفيق والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته